کبھی تمہارے دل میں یہ سوال آیا کہ کیا اللہ واقعی مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے میرے دکھوں کا علم ہے؟ کیا وہ میری آہ او جاری سن رہا ہے؟ اگر ہاں تو سنو، تم تنہا نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ اس بات کا اٹل ثبوت ہے کہ جب تم صبر کر رہے ہو تو دراصل تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے ہر آنسو، ہر درد، ہر ٹوٹے لمحے میں وہ موجود ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب دل بکھر چکا ہو، ہر امید ختم ہو چکی ہو، جب لوگ تمہاری بات سننے سے انکار کر دیں اور جب تمہیں لگنے لگے کہ تمہاری ہمت بھی اب تھک چکی ہے۔ بس یہی لمحہ ہوتا ہے جب صبر ایک جنگ بن جاتا ہے، خود سے، اپنے خیالات سے، مایوسی سے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کے اصل مقام کا تعین ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جیت گیا اسے انعام ملے گا، بلکہ اس نے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، یعنی تمہارے اندر جو برداشت ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ تم ابھی ہارے نہیں ہو، تم اب بھی اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہو۔ اور یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا صبر روشنی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو تو یہی صبر تمہیں راستہ دکھاتا ہے، یہی روشنی تمہیں نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ تم تھک چکے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہیں لگتا ہے تم ٹوٹ چکے ہو، تو سنو، یہی وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں اپنے قریب ترین لے آتا ہے۔ وہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، وہ صرف انہی کو آزماتا ہے جو اس کے بڑے منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں دکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس منصوبے کا حصہ ہو۔ تمہاری قربانی، تمہارا صبر، تمہاری آہیں جھایا نہیں جا رہی۔ قرآن میں ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ فقط دلجوئی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جیسے ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، موسم کا سامنا کرتا ہے، لیکن پھل فوراً نہیں آتا، ایسے ہی تمہارا صبر بھی ایک بیج ہے جو تم نے اللہ پر اعتبار کرتے ہوئے بویا ہے۔ اگر تم آج ہار مان لوگے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بیج کو زمین سے نکال دیا جائے پھل آنے سے پہلے۔ تو ہار مت مانو، تم وہ ہو جس کے صبر پر عرش ہلتا ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں، اور رب خود فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو اب سوچو، کیا تم اس بے حساب اجر کے حقدار بننا چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے محبوبوں میں شمار ہونا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو صبر کو تھام لو، اپنے دل میں یہ پختہ کر لو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب آپ دوسرا حصہ بھیج سکتے ہیں۔ جب انسان بار بار گرتا ہے، بار بار شکست کھاتا ہے، تو ایک لمحہ آتا ہے جب وہ خود سے کہتا ہے بس اب اور نہیں ہوتا، اور وہ لمحہ بہت نازک ہوتا ہے، لیکن جان لو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں سب سے زیادہ قریب لا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش ہر ایک پر نہیں بھیجتا، وہ صرف ان بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ کچھ خاص بنانا چاہتا ہے۔ یہ جو تم خاموشی سے سب کچھ سہ رہے ہو، یہ جو تم راتوں کو روتے ہو اور کسی کو کچھ نہیں بتاتے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری ہر آہ، ہر آنکھ کا آنسو، تمہاری ہر رات کی بے بسی، سب اس کے خزانے میں محفوظ ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا جس رات تم بے بسی میں رو رہے ہوتے ہو، ممکن ہے وہی رات تمہارے صبر کے بدلے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول رہی ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ جو تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تکلیف کی مدت مقرر ہے اور آسانی آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ تو اگر تم آزمائش میں ہو، مبارک ہو، تم اللہ کے محبوبوں میں سے ہو۔ اب آتے ہیں ان دو عظیم نشانیوں کی طرف جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے صبر کا بدلہ دینا شروع کر دیا ہے۔ پہلی نشانی، دل سے شکایت ختم ہو جاتی ہے،
वो शिकायत जो तुम रोज अल्लाह से करते थे, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं कब तक बर्दाश्त करूं? फिर एक दिन वही दिल जो पहले बोझ तले दबा हुआ था सुकून महसूस करने लगता है। तुम खुद हैरान होते हो, कुछ बदला नहीं, फिर भी दिल मुतमिन है। तुम वही हो, हालात वही हैं, लेकिन तुम्हारे दिल की कैफियत बदल चुकी है। तुम्हारे लब्बों से बिख्तियार निकलता है, ऐ अल्लाह मैं राजी हूं। ये आम बात नहीं है, ये उस रब की रहमत की पहली शुआ है जो तुम्हारे सब्र को कबूल कर चुकी है। दूसरी निशानी, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तुम सोचते हो ये मौका मुझे कैसे मिल गया, ये आसानी कहां से आ गई? मैं तो कई दिनों से बंदिश में था, आज सब आसान कैसे हो गया? ये अल्लाह की गैबी मदद का लम्हा होता है, वो लम्हा जब तुम्हारी आजमाइश का मौसम खत्म हो रहा होता है और रहमत का सूरज तल्लुआ हो चुका होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह की खास शान है। वो तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाता है जहां तुम खुद हैरान होकर कहते हो, ऐ मेरे रब तेरी शान कितनी अजीम है। ये वो लम्हा होता है जब तुम जानते हो मेरे रब ने मेरा सब्र झाया नहीं किया। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे सब्र, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे अंदर का तूफान अल्लाह ताला से छुपा हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि जिस रात तुम तकिए में मुंह देकर रोए वो रब गाफिल था? नहीं, वो रब तो तुम्हारे हर आंसू को गिनकर महफूज कर रहा था। वो रब तो तुम्हारे सीने में उठने वाली हर हिचकी को सुन रहा था। ये तीसरा और आखिरी पैगाम उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हार मानने के करीब हैं, जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। सुनो, तुम्हारी आजमाइश रब की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी खास तवज्जो है। अगर वो रब तुम्हें अपने करीब न करना चाहता तो कभी भी तुम्हें ऐसे हालात में न डालता जिनमें तुम्हारे पास सब्र के सिवा कोई चारा न हो। याद रखो, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो समझ लो कि अब रब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाला है, क्योंकि इंसान का गुरूर उस वक्त खत्म होता है जब उसके पास कुछ बाकी न रहे, और जब इंसान खाली हो जाता है तब अल्लाह उसे अपने नूर से भर देता है। जब तुम रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने झुकते हो और कहते हो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो वो रब तुम्हारी थकन को अपनी रहमत से मिटाने का फैसला कर चुका होता है। कुरान में फरमाया गया, वो लोग जो सब्र करते हैं हम उन्हें उनके बेहतरीन आमाल का बदला जरूर देंगे। ये वादा है उस रब का जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। बस शर्त यह है कि तुम हार न मानो, सब्र करते रहो, दुआ करते रहो और एक लम्हा भी रब की रहमत से मायूस न हो। क्या तुम जानते हो जब तुम आजमाइश में होते हो तो फरिश्ते रब से कहते हैं, या रब ये बंदा तुझसे राजी है, क्या तू भी इससे राजी है? और जब रब कहता है हाँ मैं इससे राजी हूं, तो जमीन और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। ये सब्र का सिला है, ये खुर्ब ए इलाही है। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को दुनिया की आंखों से छुपाकर अपने करीब कर लेता है। और सुनो, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो जान लो दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो तुम्हें वो चीज मिलती है जो तुम मांग रहे हो, या उससे बेहतर, या कोई मुसीबत तुमसे टल जाती है। और अगर कुछ भी न मिले तो आखिरत में तुम्हारे लिए वो खजाने महफूज कर दिए जाते हैं जिन्हें देखकर तुम कहोगे, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना होती। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम सब्र का सिला चाहते हो? क्या तुम वो मुकाम चाहते हो जहां रब खुद तुम्हारे दिल को सुकून दे? तो फिर बस हिम्मत न हारो, सजदा न छोड़ो, रब से ताल्लुक न तोड़ो, क्योंकि जो रब सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर देता है वही रब तुम्हारा भी रब है। अब अपने दिल से पूछो, क्या मुझसे कोई ऐसी खता तो नहीं हुई जिसने मुझे रब से दूर कर दिया हो? क्या मैंने कभी बेसब्री दिखाई? क्या मैंने रब से शिकायत की? क्या मैंने उसकी रजा पर राजी रहना छोड़ दिया? अगर हां, तो आज इसी लम्हे अल्लाह से माफी मांग लो। दिल से कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूं लेकिन मैं तुझसे नहीं टूटा।
मैंने जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ा। मेरे सब्र को कबूल फरमा, मेरी खताओं को माफ फरमा और मुझे अपनी कुर्बत अता फरमा। ये वो दुआ है जो आसमान के दरवाजे खोल देती है। ये वो सजदा है जिससे तकदीरें बदल जाती हैं। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया हो तो जान लो कि ये इत्तेफाक नहीं था, ये रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खास दुआ की जाए तो कमेंट में अपना नाम और दुआ का मकसद जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम आपका नाम लेकर आपके लिए खास दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके दिल की बात करते हैं। यहाँ वो पैगाम मिलता है जो दिल को सुकून देता है। ये चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक दुआओं भरा कारवां है। आइए इस कारवां का हिस्सा बनिए। अपने नाम के साथ हम सब मिलकर रब से मांगेंगे और वो रब जरूर देगा, क्योंकि जिस रब ने दर्द दिया है वही शिफा भी देगा। आखिर में बस इतना कहूंगा, सब्र करो, दुआ करो, रब से जुड़े रहो। वो रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो रब तुम्हारे दिल के हर दर्द का इलाज रखता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है।